عليكم ورحمة الله وبركاته. সব ভালো আছেন আপনারা? তো লোক আছে অনেক বলছেন তো সালামের উত্তর খুব ভালো আসলো না, মোটামুটি আসলো। কেউ নেকি করলেন তো কেউ গুনাহ করলেন, আমরা তো গুনাহ করবো না। আমাদের গুনাহ করে তো আমাদের কাছ থেকে দেশ সব ছিনিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের গুনাহ এত বেশি হয়েছে যে আজকে আমরা পৃথিবীতে বসবাস করার অনুপযোগী হয়ে পড়েছি। মানে আমরা আমাদের পৃথিবীতে একটা ঐচ্ছিক জাতি, কমিউনিটি। আমরা গুনাহ করে করে একবার নিজেকে শেষ করে দিয়েছি। আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো, আর আল্লাহকে কিভাবে পাওয়া যায় আর আল্লাহর সম্পদকে কি করে রক্ষা করা যায় সেই চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জাযাকাল্লাহু খাইর। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك. আপনি ইগো কম করছেন না, ভলিউম কম হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। মাইক ঠিক করেন। আওয়াজটা ক্যান ক্যান করছে আর আওয়াজ কমছে। মাইকে যদি আজরাইল চলে তাহলে বক্তার কি অবস্থা হবে? وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك على
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مجھے کچھ ملے یا نہ ملے محمد ملے، یعنی وہ ایسے شے ہے کہ جسے خود اللہ ملے. بلغ العلا بکمالہ كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مدینے کا منظر مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے. مدینے میں جانے کو دل چاہتا ہے. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے. مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے. مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے. جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے. جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے. وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے. مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ گھر میں کچھ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں سے آیا. جو پوچھا نبی نے
घर बनाने को दिल चाहता है, सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारा में आका के इतना मजा था, इशारे पे आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे पे आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता, जहाँ पर चमकता मोहब्बत का घर है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, तो कान सलाए ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जाने शहादत, इजाज़त अगर दो तो जाने शहादत, लबों पर लगाने को दिल चाहता है। मदीने का मंज़र हंसी किस कदर है, मदीने में जाने कुछ चाहता है। मोहतरम दोस्तों, এটা দুরূদ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ মাওলানা মুহাম্মাদ وعلى آل سيدنا مولانا محمد। সম্মানিত, আচ্ছা ইকো আর ব্যাস দুটো কমান, এই ব্যাসে কানে কান কান আওয়াজ হচ্ছে, একটু ব্যাস কমালে একটু ভলিউম ঠিক রাখেন। সভাপতি সাহেব, হযরত উলামায়ে কেরাম, বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ শ্রদ্ধার শ্রোতা মণ্ডলী, পরদানশী মা ও বোনেরা, আপনাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি, সালাম, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা জানিয়ে সে মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রশংসা করছি, যে মহান আল্লাহ তাআলা বড় মেহেরবানি করে ভালোবেসে আজকের আজিম শান কোরআনের মাহফিলে আসার বসার কিছু কথা শুনবার এবং বলবার সুযোগ দান করেছেন। যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে যিনি চান যে সামান্য সামান্য বাহানা দিয়ে মানুষের গুনাহ মাফ করাবার এক ওসিলা হিসেবে এই প্যান্ডেলে আসার সুযোগ দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে বিনয়বরত চিত্তে
ভাই বন্ধুরা জোরে করে মা বোনরা আস্তে করে অন্তর লেগে পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ। রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ, পড়েন রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি। আমরা মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নিলাম, শুকরিয়া আদায় করে নিলাম যে মহান আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বাগানে, দেখুন ওই গত কদিন আগে কথা ছিল সেদিন দিন জালসাটা হয় বৈশবাড়িতে, হ্যাঁ 29 না 29-30 তারিখে একটি সভা আয়োজন করা হয়, সেখানে আমি ছিলাম। আজকেও অনেক বন্ধু সেই গ্রাম থেকে এসছেন কথা শুনবার জন্য। এটা কি আমার আকর্ষণ না কোরআনের আকর্ষণ? জোরে বলুন, কোরআনের আকর্ষণ। আমরা কোনো মানুষকে দেখে জালসা শুনতে আসি না, আর এটা যদি উদ্দেশ্য হয় যে আমি হাফিজ সাহেবকে দেখে হাফিজ সাহেবের জন্য জালসা শুনতে এসেছি, তাহলে সওয়াব হবে না, খালি হাতে ঘুরে যেতে হবে। সেজন্য এত ঠান্ডা অপেক্ষা করে আপনারা দিয়ে এসছেন একমাত্র কোরআন এবং রাসূলের হাদিসের আকর্ষণ, ঠিক কিনা বলুন? ভাই সব কোরআনে কারীম থেকে আমি আয়াত পড়েছি, তার আগে আমি একটু বলে নিই। আমি যারা আমাকে জেনেছেন তারা জেনে গেছেন, যারা জানেন না শুনুন। আমি আলতাফিয়া দারুল উলুমের ছাত্র। আমি সেইখানে 2003 সালের দস্তরবন্দি পেয়ে চলে যাই। দীর্ঘদিন দিনের খিদমত করবার পরে, বিভিন্ন মাদ্রাসায় থাকবার পরে আমি নিজে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি। আমার সম্পাদক আছেন, ক্যাশিয়ার আছেন, স্টাফ আছেন, ছাত্ররা এসছেন, আপনারা দেখছেন। জামিয়া আরবিয়া দারুল উলুম খারকাটোলা, শাহবাজপুর, বাস্তলা। সেই মাদ্রাসা 2016 থেকে খুলেছি। একটা কাজ করি আর একটি সংগঠন আমি করি, যেটা আপনারা জানেন সর্বভারতীয়, শুধু ভারতে নয়, আপনারা গুগল সার্চ করে দেখবেন, বাংলাদেশেও আছে, পাকিস্তানেও আছে, শ্রীলঙ্কাতে আছে। আমি এটি জানি যে কটা রাস্তা আছে আমার জানা মতে, আরো হতে পারে অন্য রাস্তায়, কিন্তু আমি 3টা রাস্তা কথা জানি, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত এবং শ্রীলঙ্কা, 4টা রাস্তা আছে। জামিয়াতে উলামা, কোথাও জামিয়াতে উলামা হিন্দ, কোথাও জামিয়াতে উলামা বাংলাদেশ, কোথাও জামিয়াতে উলামা ইসলাম পাকিস্তান, কোথাও জামিয়াতে উলামা শ্রীলঙ্কা। জি, তো 2010 থেকে আমি সেই কাজে জড়িত আছি আলহামদুলিল্লাহ। মালদা জেলার সহ সম্পাদকের দায়িত্বে দীর্ঘদিন থেকে আছি আপনাদের দোয়ার বরকতে। তো আজকে বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু কথা আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময় করব। তবে আমি প্রতিষ্ঠানটা কেন করলাম আমি এই বিষয়ে বলবো না, 1 মিনিট বলবো লাস্টে, মানে মাঝামাঝি স্থলে গিয়ে। আশরাফুল ভাই আমার মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন, তিনি গত বছরের সম্ভবত তিনি গেছিলেন আমার জালসাতে বক্তাকে সঙ্গে নিয়ে। তো সেখানে আমাদের মাদ্রাসার মোকালামাগুলো আপনারা দেখলেন, ইসলামিক নাটক, মানে মোকালামা আমরা বলি আমাদের ভাষায়। তো তিনি দেখেছিলেন, তখন থেকে তিনি 1 বছর থেকে এখানে একবার জন্য আমাকে তিনি চাপ দিচ্ছেন, জোরাজোরি করছেন। মানে উনি বলছেন যে আমার ঘরে আপনাকে নিয়ে যাবো, মানে 1 বছর থেকে উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, প্রায় 1 বছর থেকে। তো সেই যোগাযোগের সূত্রে আজকে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আপনারা সবাই খুশি না আজকে জালসা হওয়াতে? জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আপনারা আমাকে একটা কথা দেন, আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, আল্লাহ আপনাকে দুটো চোখ দিয়েছেন, আপনারা আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না তো? দোয়া করে যাবো ইনশাআল্লাহ সবাই, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন। দোয়া কবুল করে যাবো আর বিশ্বাস রাখুন, আজকে আমরা মনে মনে এমন ভাবে তওবা করবো যেন এই তওবা আর ফজরের আগে যদি কারো মৃত্যু হয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ বিদায় হিসেবে জান্নাতে, বিদায় হিসেবে জান্নাতে। আমরা তওবা করে, খালিসাতান তওবা করে আমরা পাক পবিত্র হয়ে যাব, আর আগামী জিন্দেগিকে কোরআনে কারীম অনুযায়ী আমরা সাজানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। বলুন ইনশাআল্লাহ। ওদের পর অজস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যার আবির্ভাব না হলে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যেকার পার্থক্য তারতম্য বুঝতে পারতাম না, সেই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যার অক্লান্ত ত্যাগ এবং চিকিৎসার বিনিময়ে আমরা আজকে পূর্ণাঙ্গ দিন পেয়েছি। প্রিয় ভাই সব, যিনি কতটা আমাদেরকে ভালোবাসতেন, যদি আমরা এটা জানতাম, কোরআন হাদিস পড়তাম, তবে আমাদের আজকে দিন থেকে আমরা সরে যেতাম না।
আমাদের সরে গেছে এই জন্যই যে আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হিস্টরি পড়তে ভুলে গেছি। মাইকেল জ্যাকসনকে তো আমরা চিনি, এরপরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে তো আমরা চিনি, সচিন সাহেবকে তো আমরা চিনি, কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও আমরা চিনি। দুঃখের বিষয়, যার জন্য পৃথিবীতে আসলাম, যার ওসিয়তে পৃথিবীতে আসলাম, তাকেই আমরা ভুলে গেলাম। যদি আমরা এটা বুঝতাম তবে আমাদের অবস্থাটা অত্যন্ত ভালো হয়ে যেত। আমি শর্টকাটে আজকে দুটো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাচ্ছি, প্রয়োজন মনে করছি আমি দুটো বিষয় আলোচনা করবা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কতটা আমাদেরকে ভালোবাসতেন, আমি একটা হাদিস বলে আমি আপনাদেরকে আজকের যে বক্তব্যের ইন্ট্রোডাকশন ভূমিকা, এই ভূমিকা দু একটা কথা বলে নিয়ে আমি আমার বক্তব্য থেকে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর ইন্তেকালের সময় হযরতে আজরাইল এবং হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবীর কাছে আসছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম সালাম দিয়ে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনাকে ডেকেছেন, আল্লাহ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, আপনি এবার বলুন। হুজুর, আমার সঙ্গে একজন ফেরেশতা এসেছেন, যে ফেরেশতা কারো জান কবজ করবার জন্য কখনো পারমিশন নেননি, কিন্তু আপনি এমন একজন শাখসিয়াত, এমন একজন মহামানব, আল্লাহর বন্ধু, যে আজরাইল আলাইহিস সালাম আসবার জন্য আপনার কাছ থেকে পারমিশন চাচ্ছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পারমিশন দিলেন এবং বলেন, হুজুর আপনি কি যাবেন নাকি থাকবেন, আপনি যেটা সিদ্ধান্ত নেবেন, আল্লাহ বলেছেন সেটাই করতে। আজরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, নবীজি বলেন, আজরাইল জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলেন, জিবরাইল আল্লাহর কাছে যাও, আল্লাহর কাছে গিয়ে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসো, তবে আমি ফাইনাল বলবো যাব নাকি পৃথিবীতে আমি অবস্থান করব। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কি প্রশ্ন বলুন। নবীজি বলেন, আমি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব, আমার উম্মতের সঙ্গে আল্লাহ কি ব্যবহার করবে, আল্লাহ আমার উম্মতের সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন, এটা উত্তর আল্লাহর কাছ থেকে না নিয়ে আসা পর্যন্ত আমি আমার সিদ্ধান্ত জানাবো না। আমার বন্ধুগণ, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে গিয়ে কোশ্চেন করে, রব্বুল আলামিন তোমার হাবিব উত্তর দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তার একটা প্রশ্নের উত্তর না দিলে। কি প্রশ্ন জিবরাইল? আল্লাহ জানেন তো কোশ্চেন করছেন। বলেন, আল্লাহ তোমার নবী পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর উম্মতের পাগল নবী জিজ্ঞেস করেছেন তুমি তার উম্মতের সঙ্গে কি ব্যবহার করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার উত্তর না দিয়েছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার নবী আসার ব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, ইব্রাহিম আমার নবীকে বলে দাও, আমার নবীর উম্মতের হেফাজতের দায়িত্ব আমি নিলাম। তার উম্মত যত গুনাহ করুক না কেন, যত গুনাহ করুক না কেন, আমি আল্লাহ তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেব না, আমি তার উম্মতকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী শোনার পরে জিবরাইলকে অনুমতি দিলেন, জিবরাইল এবার আমার যাওয়ার সিদ্ধান্ত। জিবরাইল বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। কেন জিবরাইল তোমার চোখ দিয়ে পানি? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আপনার কাছে এতবার এসেছি, নবীদের কাছে এসেছি, শেষ আপনার কাছে এসেছি। আজকে আপনি চলে যাবেন, ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, আমার আর পৃথিবীতে কোনো নবীর কাছে ওহী নিয়ে আসা হবে না। আপনার কাছে বসে আপনার সওয়াব লাভ করতে পারবো না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এজন্য আমি কাঁদছি। গভীর মনোযোগ বন্ধুরা, মা বোনেরা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম
কবজ করতে চাইলেন, হাতটা সিনার উপরে রেখেছেন। নবীজি আহ আহ বলে চিৎকার করলেন। জিবরাইল বলেন, আজরাইল বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কি হলো? আজরাইল, তুমি আমার মনে হয় পাহাড় বুকের উপরে রেখে দিয়েছো, এত কষ্ট। আজরাইল রে, আমি নবী মৃত্যুর টাইমে যত কষ্ট হয়, এত কষ্ট যদি হয়, আমার উম্মতের কত কষ্ট হবে আমি কি জানি। আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পেয়ালা থেকে পানি নিয়ে মুখে হাতে দিচ্ছেন আর বলছেন, আহ মৃত্যুর কষ্ট কত, মৃত্যুর যন্ত্রণা কত। নবীজি মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করছেন। আজরাইল বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মত যদি আপনার সুন্নাত অনুযায়ী চলে, আপনার কথা অনুযায়ী চলে, তবে আমি আজরাইল আপনাকে কথা দিলাম, বাচ্চা করে মায়ের দুধ পান করতে করতে যদি ঘুমিয়ে যায়, যেমন ভাবে ঘুমিয়ে যায়, আমি আপনার উম্মতের বিনা কষ্টে জান কবজ করব, কষ্ট হতে দেব না। যারা বলেন সুবহানাল্লাহ। নবীজি বলেন, এই কথা বলার পরে আমাদের আয়েশা বলেন, রাসূল হাত তুললেন আর বলতে লাগলেন, আল্লাহুম্মা বির রাফিকিল আ'লা, আল্লাহ তাআলা, আমি তোমার আল্লাহ, তুমি আমাকে উত্তম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত করে দাও। আসসালাত আসসালাত ওয়া মালাকাত আইমানুকুম, আসসালাত আসসালাত ওয়া মালাকাত আইমানুকুম। আমার উম্মত নামাজ নামাজ নামাজ, দাস্তাবের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করো না, নামাজ নামাজ। আয় আল্লাহ, তুমি আমাকে উত্তম সাথীর সঙ্গে মিলন করে দাও। আমার নবী শেষ যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন, উম্মতের দরদ নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন, আর যখন তিনি দুনিয়াতে যাচ্ছেন, তখন উম্মতের দরদ নিয়ে দুনিয়াতে যাচ্ছেন, উম্মতের দরদ নিয়ে বুকে ব্যথা নিয়ে দুনিয়া থেকে যাচ্ছেন। উম্মতি উন্নতি বলে পৃথিবী থেকে দয়ার নবী চলে গেলেন। বলুন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই মুসলমান ভাই, মরার টাইমে আপনার বোন আপনার জন্য ভাবে না, আপনার স্বামী আপনার জন্য ভাবে না, আপনার বাবা আপনার জন্য ভাবে না। শুধু তাই নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মার'উ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিইন মিনহুম ইয়াওমাইদিন শাআনুন ইউগনি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, সেই কিয়ামতের দিন, কিয়ামতের দিন ভাই ভাইয়ের জন্য হবে না, মা ছেলের জন্য হবে না, দাদা বাবার জন্য হবে না, বন্ধু বন্ধুর জন্য হবে না। কিয়ামতের দিন বউ বলবে, আমার কোনো স্বামী ছিল না, স্বামী বলবে, আমার কোনো স্ত্রী ছিল না, কেউ কারো পরিচয় দেবে না, একটা নেকি কেউ নিয়ে নেবে নাকি, এই জন্য একটা পরিচয় দেবে না। আমার বন্ধুগণ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সারা জিন্দেগি আপনার জন্য আমার জন্য মেহনত করেছেন, পরিশ্রম করেছেন। আর কিয়ামতের ময়দানে কিয়ামত যখন অনুষ্ঠিত হবে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে উম্মতের কষ্ট দেখে সিজদায় পড়ে যাবেন, হাওমা করে কাঁদবেন। আমার বন্ধুগণ, মুসা আলাইহিস সালাম নফসি নফসি, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নফসি নফসি, দাউদ আলাইহিস সালাম নফসি নফসি, সমস্ত নবী নফসি নফসি করবে। আপনার বউ আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে, আপনার স্বামী আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে, আপনার মা আপনার পরিচয় দেবে না। ওই দেখুন, যার সুন্নাতকে আপনি উপেক্ষা করেছেন, যার সুন্নাতকে পদদলিত করেছেন, ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করেছেন, ওই দয়াল নবীকে দেখুন, আপনার যখন টকবক করে মাথার নবটা ফুটছে, সূর্যের তাপে যখন মাথার টকবক টকবক করে ফুটছে, ওই নবীকে দেখুন কিয়ামতের মাঠে যেন মাকালে মাহমুদে পড়ে আছেন। আর পাগল নবী কাঁদছেন, রব্বি হাবলি উম্মতি, রব্বি হাবলি উম্মতি, রব্বি হাবলি উম্মতি। আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত, আমার উম্মত। আর কি হবে আমার উম্মতের? কেউ নাই আমি যারা আমার উম্মতের কথা বলবার জন্য। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, হাবিব ইরফান হাসান নবী করিম কেমন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মাথা তুলুন, আপনি মাথা তুলুন, আপনি আমাকে বলুন কি বলবেন। আল্লাহ, আমার উম্মতকে মাফ না করা পর্যন্ত আমি নবী মাথা তুলব না। সুবহানাল্লাহ। কোন নবীর সুন্নাতকে আপনি ছেড়েছেন? কোন নবীর সুন্নাতকে আপনি ছেড়েছেন? নবী এত চোখের পানি গেছে আমাদের জন্য, আপনাদের জন্য।
আপনি জবাব দিতে পারবেন না। এখনো আপনি হাদিসে খুলে দেখেন, যারা দুরূদ শরীফ পড়েন, তাদের দুরূদ সালামকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাসূলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। আল্লাহর নবী তার উম্মতের দুরূদ ও সালামের উত্তর দেন, বলে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতের জন্য ভাবে কান্না করেছেন, পৃথিবীতে রাতের পর রাত জেগে নামাজ পড়েছেন, এত পরিশ্রম করেছেন, মেহনত করেছেন, যেন আমার একটা উম্মত জাহান্নামে না যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, হাবিব আপনি আপনার উম্মতকে তুলে নিয়ে আসেন, হাত ধরে ধরে নিয়ে আসেন। আপনি আপনার উম্মতের যার ব্যাপারে আপনি আমাকে বলবেন, আমি আল্লাহ তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেব। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেব। প্রিয় ভাই সব, প্রিয় বাবা, যে নবী সারা জিন্দেগি দুনিয়াতে কাটলেন, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সারা জীবন কাটলেন, কিয়ামতের মাঠে কাটবেন, সেই নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কালচার গ্রহণ করবার দরকার আছে? দরকার আছে? আমাদের নবীর সুন্নাত, আমাদের নবীর আদর্শের মধ্যে কোন জিনিসের অভাব এমন আছে যে অভাবের জন্য ইহুদিদের কাছে, খ্রিস্টানদের কাছে আমাদের কালচার ধার করতে হবে? রাসূলের জীবন কি অপরিপূর্ণ না পরিপূর্ণ? পরিপূর্ণ অপরিপূর্ণ? পরিপূর্ণ। সুতরাং বিশ্বাস করুন আমার ভাইরা, বিশ্বাস করুন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ ছাড়া আপনাকে আমাকে পৃথিবীর বুকে আর কোন আদর্শ মুক্তি দিতে পারে না। এটা বিশ্বাস রাখতে হবে আমার ভাইরা, এটা বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদেরকে, তবে আমরা সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারবো। আজ আমরা ওয়াদা করি, আজ আমরা পক্ষানিয়ত করি, আমরা দেখছি কোটি কোটি লক্ষ, প্রায় 29 লক্ষ বিঘা ওয়াকফ সম্পদ, আল্লাহর সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাজ শুরু করেছে ভারত সরকার। আমরা পরিষ্কার করে বলি, রাসূল বলেছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। নবীজি বলেন সেই ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান ইমানদার হতে পারবে না, যে নিজের থেকে, নিজের জীবনের থেকে, নিজের পিতামাতার থেকে নিজে আমাকে বেশি ভালো না বাঁচতে পেরেছে। আজ হঠাৎ পাড়ার সভা থেকে আমরা ডিক্লারেশন দিতে চাই, ঘোষণা করতে চাই, আমরা আমাদের নিজের সম্পদকে যেমন ভালোবাসি, আমার নিজের জীবনকে যেমন ভালোবাসি, আমার সন্তান সন্ততিকে যেমন ভালোবাসি, আমার সব কিছুর থেকে আল্লাহর মসজিদ, নবীর মাদ্রাসা, আল্লাহর মাদ্রাসা, কোরআন ও নবীর সুন্নাতকে আমার জীবন থেকেও বেশি ভালোবাসি। ধরে বলুন ঠিক কিনা? ধরে বলুন ঠিক কিনা? আপনি কথা বুঝতে পারছেন নাকি? কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে। সুতরাং আজকের আলোচনা থেকে আপনাদের কাছ থেকে এরাদা নিতে চাই, ওয়াকফ সম্পদ লুণ্ঠন করবার যে প্রচেষ্টা ভারতবর্ষ মতো রাজ্যব্যাপী শুরু হয়েছে, আমাদের শরীরে সেই হোসেন আহমদ মাদানির রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আব্দুল কাদের জিলানীর রুহানি সন্তান, শেখুল হিন্দের রুহানি সন্তান। ভারতবর্ষের সরকার শুনে রেখে দিন, আমরা নিজের জীবনের থেকে নবীকে ভালোবাসি, আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না। যেই দিন ওয়াকফ সম্পদ আমাদের হাতছাড়া হবে, আমরা সেই দিন রাস্তা অবরোধ করব, আমাদের জীবন দিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা উদ্ধার করব ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবেন, বাবার সম্পত্তি নয়। যারা রাজনীতির চশমা পরে দেখো, তারা জনসাধারণের অসুবিধা বুঝতে পারবে না। রাজনীতির চশমা যারা চোখে লাগিয়ে ঘোরো, ঘটনা কি বুঝতে পারবে না। তাহলে রাজনীতিকে টুকরো টুকরো করে দেব, যারা আমার নবীর সুন্নাতের বিরুদ্ধে কথা বলবে। মনে রাখবেন, खेल अभी शुरू, पिक्चर अभी बाकी है। ये बात आया है दुनिया पर
জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লক্ষ লক্ষ অকাপ সম্পদ আপনার আমার বাপদাদার সম্পদ। উলামারা যখন বলবেন আমাদের সম্পদ রক্ষার জন্য রাস্তায় নামতে হবে, এর জন্য যদি গলি খেতে হয় মাথায় কাপড়ের পাগড়ি বেঁধে রাস্তায় নামবো, ওয়াকফ সম্পদকে উদ্ধার করে থাকবো ইনশাআল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আমরা মরতে পারি কিন্তু মসজিদ মাদ্রাসা কাউকে দিতে পারি না। এটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে, পরিষ্কার। আমাদের সংবিধানকে হত্যা করতে আমরা কাউকে দেব না। আমি পরে আসবো, এইদিকে কথাই চলে আসবো জন্য আসলাম। আর ওয়াদা করতে হবে দাহ পড়ার এই কি হঠাৎ পড়ার কোনো বোন আর বিনা বরখায় বের হবে না, কোনো মানুষ আর দাড়ি কাটবে না, কোনো মানুষ আর শরাব মদ খাবে না, জুয়া খেলবে না। আজকে এই মাহফিল থেকে ওয়াদা করুন, আজকে আমরা আন্দোলনের তামান্না নিয়ে, জিহাদের তামান্না নিয়ে উঠবো, মসজিদ মাদ্রাসাকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরবো, ফজরের নামাজ আমরা মসজিদ থেকে বাড়ি থেকে উঠে জামাত করবো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ভাই সাহেব, আমি এখনো বক্তব্যের উপরে যাইনি, বক্তব্য শুরু করি। আমি এখন ভূমিকাতেই আছি। তাহলে আমরা নবীজির আদর্শ সোহাগ কি, আমাদেরকে যদি কতটা ভালোবাসেন এটা আমরা বুঝতে পারলাম, এটা আমরা বুঝতে পারলাম। সুতরাং নবীজি আমাদেরকে যেভাবে ভালোবেসেছেন আমরাও আমাদের জান প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার চেষ্টা করবো বলে ইনশাআল্লাহ। ভাইরা আমার, চলুন এবার একটু করে আয়াতের ব্যাখ্যা করি আর চলে যাই। আমি তো ভেবেছি 1 ঘন্টা থেকে 1.25 ঘন্টা বলবো, কখন ঘড়ি 40 মিনিট চলে গেছে। ভাইরা আমার, দুটো বিষয় নিয়ে আপনাদের কাছে আলোচনা করবো ভেবেছি ছোট্ট করে। একটা হচ্ছে, যেহেতু জালসাটা পারিবারিক জালসা, মানে আশরাফুল আপনার সকলকে ডেকেছেন জালসা শোনার জন্য, এবং পরিবার এবং সমাজ নিয়ে তো একটা কথা আমি বলবো, তারপরে দ্বিতীয় যে আয়াতটি পড়েছি, তৃতীয় আয়াতটি ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, হে বান্দার মানুষেরা, তোমরা তোমাদের পরিবার বর্গকে নিজে বাঁচো আর তোমাদের পরিবার বর্গকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কারণ জাহান্নামের আগুন এত ভয়ঙ্কর, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে লুকড়ি হবে মানুষ আর পাথর, মানুষ আর পাথর হবে জাহান্নামের লুকড়ি, জাহান্নামের ইন্ধন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, আলাইহা মালাইকাতুন গিলাদুন শিদাদ, আর জাহান্নামের প্রহরীগুলো যারা থাকবে ওরা খুব কঠোর থাকবে, তারা আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য রেডি থাকবে। আর তাদের মন, তাদের অন্তর বড় শক্ত হৃদয়ের ফেরেশতা। আর আল্লাহ তাআলা বলা মাত্রই তারা আল্লাহর নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। নিজে বাঁচাও আর তোমার পরিবার বর্গকে বাঁচাও। পরিবার বর্গকে বাঁচাতে গেলে কি করতে হবে, ডিটেলসে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত করে আমি আপনাদের কাছে একটুখানি আলোচনা করে দিই, আপনাদের কাজে লাগবে। আর আমরা সেইভাবেই পরিবারটাকে সাজাবার চেষ্টা করব। প্রিয় ভাই সব,
এই পরিবার থেকে একটি পরিবার থেকে তৈরি হয় একটি সমাজ, একটি পাড়া, একটি গ্রাম। আর একটি গ্রাম থেকে তৈরি হয় একটি ব্লক, একটি থানা, একটি জেলা, একটি রাজ্য, একটি দেশ তথা সারা বিশ্ব। এর মূল ভূমিকা যাদের থাকে তারা হচ্ছে পরিবার। তারা সে সমস্ত মানুষ, পৃথিবী আজকে যত বড় পৃথিবী হয়েছে এটা পরিবার থেকে হয়েছে। তাহলে পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাবার মূল ভূমিকা কাদের বলুন? পরিবার। যেমন কার? পরিবারের। ভাইরা আমার, এই পরিবার আজকের এই জলসার প্রোগ্রাম আমাকে ভাই বলছিলেন যে আজকে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসালে সওয়াব, আমার মা নাই বাবা নাই ইন্তেকাল করেছেন, তাদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আমি ভাইদেরকে ডেকেছি, আপনি সকলকে নিয়ে দোয়া করে দিবেন। পরিবার সুন্দর করে সাজাতে হবে। এই পরিবার সাজাবার জন্য প্রথম যে কাজটা করতে হবে আমাদের, সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার উদ্দেশ্য কি, আমাদেরকে তৈরি মানে পৃথিবীতে পাঠানোর এই উদ্দেশ্য আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে, তবে আমাদের পরিবারটাকে সাজানোর সুবিধা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ামা খালাকাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি আমার দাসত্ব করবার জন্য, আমাদের ইবাদত করবার জন্য। তোমরা পৃথিবীর বুকে গিয়ে কারো আনুগত্য করবে না, একমাত্র আমি আল্লাহ আমার দাসত্ব তোমরা করবে। আমরা যখন ভেবেছি আমরা দাসত্ব করব, আমার রব তখন বললেন, বান্দা দাসত্ব করবে কি দিয়ে, আমাকে চিনবি কেমন করে? শুনে রাখ, আমাকে চিনবার জন্য আমি রাস্তা বের করে দিলাম। আমাকে চিনবার জন্য আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ নবী দিলাম। নবী যাতে তোরা যাতে ভুল পথে না চলে যাও, তোমরা যাতে ভুল পথে না চলে যাও, তোমরা যদি শিরক এবং পৈতৃক উপাসনা না করে ফেলো, আমি লক্ষ লক্ষ আম্বিয়া আলাইহিস সালাম তোমাদের কাছে পাঠালাম। আর প্রত্যেক আম্বিয়ার মিশন ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমার বন্ধুগণ, পরিবার সাজাতে হবে। সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম মানুষকে হেদায়েতের পথ দেখাবার জন্য এসেছে। আমাদের নবী সে বার্তা নিয়ে এসেছেন, হেদায়েতের বার্তা নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, বান্দা আমি তো তোমাদেরকে দুটো জিনিস দিলাম। নবীজি বলেন, আমি পৃথিবী থেকে চলে যাব। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবুল্লাহি ওয়া সুন্নতি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যখন পৃথিবীর বুকে থেকে চলে যাবেন, আমরা কার কাছে দুঃখের কথা শোনাবো? আমাদের সমস্যার সমাধান কারা কে করবে? আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাব নাকি? আল্লাহর নবী বললেন, সাহাবীরা আমার উম্মতেরা আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু দুটো জিনিস তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। এই দুটো জিনিসকে হাতে কিংবা দাঁতে মজবুত করে যদি ধরে থাকতে পারো, পৃথিবীতে তোমাদের কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। ধরে বলো সুবহানাল্লাহ। এক নম্বর জিনিস হচ্ছে কিতাবুল্লাহ, আল্লাহর কিতাব। আর দুই নম্বর সুন্নতি, নবীজির সুন্নাত, আমার সুন্নাত। এই দুটো জিনিসকে মজবুত করে ধরে থাকবে। আল্লাহ তাআলা নিজে গ্যারান্টি দিলেন, আমার নবীর সুন্নাতকে যারা ধরে থাকবে, আমার কোরআনকে যারা ধরে থাকবে, যখন তোমরা নিজেরা ময়দানে দাঁড়াবে, ময়দানে নামবে, তখন শোনো আমি কি করব। ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা যখন আমার হয়ে যাবে, আমার নবীর সুন্নাতকে মজবুত করে ধরে নেবে, আমি আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছি ওই জামাতকে সাহায্য করা আমি আল্লাহ নিজের উপরে ওয়াজিব করে নিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যদি আমাদেরকে সাহায্য করেন, তাহলে আমাদেরকে বিপদে ফেলবার মতো শক্তি আর কারো আছে? সুতরাং আমরা তাওয়াক্কুল করব, ভরসা করব। আমরা বারাক ওবামার উপরে নয়, প্রধানমন্ত্রীর উপরে নয়, রাষ্ট্রপতির উপরে নয়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরে নয়, আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা ভরসা হবে কার উপরে? একটা শাহাদাতের আঙ্গুলটা আকাশের দিকে উঁচু করে দিয়ে বলেন, কার উপরে? আকাশের মালিক কে?
হায়াতাও ওয়ালা নুশুরা। হে মানব মণ্ডলী, তোমরা যাদেরকে মালিক বানিয়েছো, জিনকে মালিক বানিয়েছো, মানুষকে মালিক বানিয়েছো, কবরকে মালিক বানিয়েছো, ফেরেশতাকে মালিক বানিয়েছো, যাদেরকে মালিক বানিয়েছো তারা তো নিজের কি, তারা হায়াতেরও মালিক না, তারা মওতেরও মালিক না, তারা নিজের ভালো করতে পারে না, নিজের মন্দ করতে পারে না। আর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ওঠাবার ব্যাপারে তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার বন্ধুগণ, এজন্য আমাদেরকে ইবাদত করতে হবে, ইবাদত করতে হবে। তবে আমাদের পরিবার কেমন করে গঠন করতে হবে, প্রথমেই আপনাকে একটা কথা বলে নিয়ে শুরু করি এখান থেকে। আমাদের একটা অভ্যাস, পরিবারের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, গার্জেনের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে ভাই, আপনি একটা কথা মনে রেখে দেন, নবীজি বলেছেন আলা কুল্লুকুম রাঈন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আর রাইয়াতিহি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নবী বলেন, প্রত্যেক মানুষ জিম্মাদার, পাগল বাদে, নাবালেগ বাচ্চা বাদে প্রত্যেক মানুষ দায়িত্বশীল। কেউ ফ্যামিলির দায়িত্বশীল, কেউ সমাজের দায়িত্বশীল, কেউ থানার দায়িত্বশীল, কেউ রাজ্যের দায়িত্বশীল, কেউ দেশের, কেউ পৃথিবীর দায়িত্বশীল। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, প্রত্যেক মানুষ নিজের নিজের কাজের দায়িত্বশীল। আর নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে আপনাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞেস করা হবে। আপনি আপনার সন্তানের কেমন করে লালন পালন করেছেন, আপনি কি করে বিয়ে করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন, আপনি আপনার সন্তানের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন, কেমন শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছেন, সব সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করা হবে। আমার ভাইয়েরা, যেহেতু একটা প্রোগ্রামে জালসায় কথা বলছি, আমি আপনাদেরকে বলবো, পরিবার গঠন করবার সময় আমাদের যেটা প্রথম কাজ, যারা আমরা কর্মক্ষম মানুষ হয়েছি, আমরা নিজের পরিবার গঠন করবার আগে নিজের জীবনটাকে হারাম থেকে পাক পবিত্র করি। কি থেকে? হারাম থেকে, সুদ থেকে, ঘুষ থেকে, সব থেকে পবিত্র করি। যদি আমরা সত্যিকারে একটা সুন্দর ফ্যামিলি গঠন করতে চাই, তবে সব থেকে প্রথম যে দায়িত্ব আমাদের, আমাদেরকে হারাম থেকে বাঁচতে হবে। কি থেকে বাঁচতে হবে বলুন? হারাম থেকে। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম ওয়াশকুরু লিল্লাহি ইন কুনতুম ইয়্যাহু তা'বুদুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, মুসলমানরা শোনো, কলমা যারা পড়েছো শোনো, ঈমান যারা এনেছো শোনো, কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম, আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র খাবার, যে জিনিসগুলো দিয়েছি ওগুলো হালাল জিনিসগুলো খাও, আর আমার শুকরিয়া আদায় করো। আর আমি আল্লাহ, তোমরা সবাই আমার দাসত্ব করো, আমার ইবাদত করো। শুধু আমাদেরকে নয়, ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তাআলা শুধু বলেননি, আল্লাহ নবীদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, ইয়া আইয়ুহার রাসূল কুলু মিন তাইয়্যিবাতি ওয়া আমালু সালিহান ইন্নী বিমা তা'মালুনা আলীম। এই নবীগণ, আপনারা পবিত্র খাবার খান আর নেক আমল করুন, নিশ্চয়ই আপনি যা করেন আল্লাহ তাআলা সব সম্পর্কে জানেন। ধরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে হালাল খেতে শুধু আমাদেরকে বলা হয়েছে না নবীদেরকে বলা হয়েছে? আমাদেরকে বলা হয়েছে এবং নবীদেরকেও বলা হয়েছে। সুতরাং প্রথম দায়িত্ব, নিজের ফ্যামিলিকে সুন্দর করে যদি গঠন করতে চান, তবে প্রথম কাজ হচ্ছে নিজের ফ্যামিলিকে দুমুঠো লবণ ভাত খান, হারাম থেকে বাঁচুন, হালাল খান, কিন্তু অল্প খান, অল্প খাওয়ায় বরকত হবে। হারাম খেয়ে খেয়ে সারা জীবন হারাম থেকে পেট মোটা করলেন, ভুঁড়ি মোটা করলেন, আপনাকে ক্যান্সার হয়ে গেল, এইডস হয়ে গেল, লক্ষ কোটি টাকা খরচ করতে 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 আপনি দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। আল্লাহ আপনাকে এমন একটা অসুখ দিয়ে দিলেন, আপনি কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন, একবার অসুস্থতায় এমন বাড়িয়ে দিলেন, ভারতবর্ষে দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই দেখিয়ে, আমেরিকা, লন্ডন দেখিয়ে আপনাকে আল্লাহ তাআলা কোটি কোটি টাকার মানুষকে আল্লাহ রাস্তার ফকির বানিয়ে দিতে পারেন না? পারেন না? পারেন কিনা? সুতরাং আমাদের হালাল খাবারের মধ্যে বরকত আছে। আমরা হারাম খাবো না, হারাম সমাজে চলতেও দেব না। আমরা হালাল খাওয়ার চেষ্টা করবো, পরিবার, সুন্দর পরিবার গঠন করতে। ধরে বলে ইনশাআল্লাহ। দুই নম্বর হচ্ছে বিবাহ। ভাইরা আমার, কেমন মেয়ে বিবাহ করতে হয়? আমি একটা ইতিহাস থেকে, হাদিস কিন্তু ইতিহাস, আর মনে রাখবেন, যতগুলি ঘটনা, যতগুলি আকাবির, উলামা, হাক্কানি, ওলিয়ে কামিল যারা এসেছেন, তাদের পরিবার সুন্দর ছিল বলেই তাদের ফ্যামিলি সুন্দর হয়েছে। একজন লোকের নাম বলছে আপনাকে,
আবু সালেহ মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাইহি। মনে রাখবেন আমাদের হিরো এগুলো, এরা হচ্ছেন আমাদের হিরো। আমাদের হিরো মাইকেল জ্যাকসন নয়, আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প নয়, আমাদের হিরো হচ্ছেন আল্লাহ রাসূলেরা, সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া কেরাম আমাদের হিরো। সেই লোকটির নাম ছিল আবু মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাইহি। আমাদের ইমাম আযম রহমতুল্লাহ আলাইহি কত বড় আল্লাহর ওলি জানেন? এত বড় আল্লাহর ওলি যে কেউ যখন ওযু করত বা গোসল করত তার গুনাহ ওই ওযু এবং পানির সঙ্গে তিনি নিজের চোখে দেখতে পেতেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই যে আল্লাহর ওলি, এই যে আল্লাহর ওলি হয়েছেন, এটা ফ্যামিলি ভালো ছিল তবেই তো হয়েছে, না তো হতে পারতো না। তো আবু জঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে, আপনাদের শোনা ঘটনা আমি স্মরণ করাচ্ছি, শুধু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ঘটনাটি বলছি। মা বোন, আমি পরিবার নিয়ে তো একটা কথা বলছি, তারপরে আমি আমার দ্বিতীয় আয়াতে যাবো শর্টকাটে। প্রিয় ভাই সব, সেই ফ্যামিলিগত ভাবে যিনি একজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, অনেক ক্ষুধার্ত অবস্থায় নদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহর কি কুদরত, আল্লাহর কি কারিশমা, একটা ওই কি বলে যে সেব আপেল পানিতে ভাসছে, পানিতে আপেলটা ভাসছে নদীতে। তাহলে তিনি ক্ষুধা পেয়েছিলেন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলেন, বলেন পানিতে আল্লাহ বলে এই আপেলটা ভাসছে, আমি ক্ষুধায় থাকতে পারছি না। তিনি ওই আপেলটা খেয়ে ফেললেন। খাওয়ার পরে চিন্তা করলেন, আমি যে আপেলটা খেলাম, এই আপেলটা খেয়ে আমি কার খেলাম? আপেলটা কার? এটা আমার আপেল না, আমি কেন খেলাম আপেল? এর বাগান বা কোথায়? এবার তিনি নিজের গন্তব্যস্থল ছেড়ে দিলে যেদিকে যাচ্ছিলেন ত্যাগ করলেন, নদী ধারে ধারে চলতে লাগলেন। কোথায় আপেলের বাগান, সেবের বাগান, বাগান খুঁজতে লাগলেন। আমার বন্ধুগণ, বাগান যখন খুঁজতে লাগলেন, বাগান খুঁজতে খুঁজতে বাগান পেয়ে গেলেন। বাগানের একজন কর্মচারী ছিলেন, তাকে বললেন, ভাই বাগানের মালিক কই? আমার প্রয়োজন আছে। বলছে, বাগানের মালিক আমি নই, বাগানের মালিক আমি ডেকে নিয়ে আসছি, যাও নিয়ে এসো। বাগানের মালিক আসলেন, বাবা কি খবর? চাচা, আমি একটা অজান্তে ক্ষুধার তাড়নায় একটা আপেল নদীতে ভাসছিল, আমি ধরে খেয়ে ফেলেছি। আমি কার আপেল গেছে বুঝতে পারিনি। আমি খুঁজে খুঁজে দেখলাম এই বাগানটা আপনার নদীর পাশে আছে। আপনার বাগানের আপেলটা বোধহয়, সেবটা বোধহয় নদীর পানিতে পড়ে গেছে। আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আমার কাছ থেকে আপনি আমার দাম নিয়ে দিন, আমাকে আপনি মাফ করে দিন। এবার ওই লোকটি আল্লাহর ওলি ছিলেন, লোকটি বলছেন, এইটা তো মনে হচ্ছে সোনা, তো সোনা নাকি সিটি গোল্ড একটু ভালো করে বুঝতে হবে, একে সহজে ছাড়া যাবে না। আবু মুসা জঙ্গি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, বাবা এই বাগান আমার নয়, এই বাগানটি আমার মেয়ের। আমার মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে। আমার মেয়ে কি বলে দেখি। মেয়েটার কাছে গিয়ে মেয়েকে বলছে, মেয়ের কাছ থেকে এসে বলছেন, বাবা আমার মেয়ে বলেছে এই বাগানে তুমি যে সেবটা খেয়েছো, এই সেবটা খাওয়ার জন্য তোমাকে মাফ করা হবে না। কি করতে হবে তবে? ভাই বাবাজি, আমার শর্ত আছে, এই শর্ত পাওয়া গেলে আমার মেয়ে তোমাকে মাফ করবে। কি বলছে? আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। কি করতে হবে? বিয়ে করতে হবে। আবু মুসা জঙ্গি রাহমাতুল্লাহ বলেন, আসলাম কি কাজ আর ফুটলাম কোন ফিটলাম? আসলাম সেবের না, সেব খাওয়ার মাপ চাইতে, আর এসে বউ পাওয়া গেল। খুশি হবে না? হবে না? খুশি হবে কি হবে না? বউ পেলে তো যুবকদের মনে এমনি খুশি হয়ে যায়, যাদের বিয়ে টিয়া হয়নি না, খালি মোবাইলে দেখছে আর ল্যাপের তলে মোবাইল। এই ঠান্ডা চলে এসছে না, বাপ মা জানতো হবে না, হ্যালো সুবিধার উপায় নাই। আর বোনেরাও তো ফেসবুক দেখে 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 স্বামীরা 4 বছর 5 বছর বাইরে থাকছে। আমাদের মা বোনরা আল্লাহ হেফাজত করুক, এখন এমন এমন কাণ্ড ঘটছে, হাসবেন না, এমন এমন কাণ্ড ঘটছে আগে হয়নি। স্বামীরা বাইরে থাকছে, মা বোনদের জন্য টাকা পয়সা কামাচ্ছে, মা বোন ফেসবুকে স্ট্যাটাস করে, ফেসবুকে ফ্রেন্ডশিপ করে 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 4-5টা ছেলেকে রেখে আও গো গো হয় না? আউট গো হয় না? আগে এটা ছিল? আগে এরকম ছিল? ছিল না। এখন গেল কিসে? কিসে গেল? এই যে হ্যালো সব গেল।
সব গেল। হ্যালো একটা বাংলা কি সব গেল? বললেন হ্যালো বলবেন না, ফোন ধরে কি বলবেন? আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু হোক আর মুসলিম হোক হ্যালো বলবার দরকার নেই, বলবেন আসসালামু আলাইকুম। বলবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যালো বলবেন না, হ্যালো মানে কি? হ্যালো মানে গেল। কি সব উল্টা পাল্টা শুরু করেছেন। তো বিয়ের কথা মানে অনেক খুশি হয় যাদের বিয়ে হয়নি। আবু মুসা জানজি বলছেন ফিরিতে বউ বলে বাবা চিন্তা করবার কারণ নেই, খুশি হবার কারণ নেই। বউ যে তুমি পাবে যেমন তেমন বউ পাবে না। আমার মেয়েটা কিন্তু ব্লাইন্ড, দুই চোখে দেখতে পায় না। আমার মেয়েটি হাতের লুলুক, হাত দিয়ে কোনো কাজ করে না বলতে হাত লুলুক, আর পায়ে খড়ি, পা দিয়ে কোথাও চলে না, হাত দিয়ে কিছু করে না, আর মুখের বোবা, আর কানেও শুনতে পায় না। সবই দোষ। বিয়ে করতে হবে, বিয়ে না করলে মাফ নাই, বিয়ে না করলে মাফ নাই। আবু মুসা জানজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কাঁদতে লাগলেন, আল্লাহ যদি বিয়ে করে আমার সেব খাওয়া মাফ হবে, আমি জাহান্নাম থেকে বাঁচবো, আর যদি বিয়ে না করি আমি জাহান্নামে যাব। আল্লাহ তোমার জাহান্নামে চলতে পারবো না, তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচবার জন্য আমি মেয়েটিকে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সুবহানাল্লাহ। বলেন বাবাজি আমি রাজি আছি। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে বাসর ঘরে দুলহা বসে আছেন। আবু মুসা জানজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দুলহা বসে আছেন। আল্লাহর ওই মাহবুব বান্দা কিছুক্ষণ পরে একটা মেয়ে আসলো, সুশ্রী সুন্দরী বিউটিফুল, হাতে দুধের গ্লাস বা শরবতের গ্লাস, দুধ বা শরবতের গ্লাস নিয়ে সুশ্রী সুন্দরী রমণীটি ওই আবু মুসা জানজির ঘরে এসে সালাম দিচ্ছেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মুসা জানজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চমকে উঠলেন, হাই হাই কোন মেয়েকে আমার সামনে দিল? চেহারা দেখতে বলছে মাহরাম, গায়ের মাহরাম মহিলা আমার কাছে চলে এসেছে, কথা বলতে পারছে, সুন্দরী বিউটিফুল মহিলা, চেহারা খোলা রেখে আমার কাছে চলে এসেছে। কে মহিলা? আমার সঙ্গে কোন পরীক্ষা হয়ে গেল? দৌড় দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তার শ্বশুরকে গিয়ে বললেন, শ্বশুর আব্বা কি তামাশা আমার সঙ্গে শুরু করেছেন বলুন। আপনি আমাকে বললেন আপনার মেয়ে নাকি মুখে বলতে পারে না, কানের আওয়াজ শুনতে পাই না, আপনার মেয়ে নাকি হাতে কাজ করতে পারে না, পা দিয়ে চলতে পারে না, আপনার মেয়ে চোখের অন্ধ। আমি তো দেখলাম আমার ঘরে যে মহিলা গেল, যে মেয়েটি গেল, একটা সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দরী বিউটিফুল মহিলা, কোনো ত্রুটি নাই। আব্বা হুজুর, শ্বশুর আব্বা আপনি কি এমন কাজ শুরু করলেন? আপনি এমন কারো পরীক্ষাতে ফেলে দিলেন। আমার মা বোনেরা, ওই ভাই বাবাজিরা শুনে নাও, যারা বিয়ে করনি বা যারা বিয়ে করবে শুনে নাও। আপনারা আজকে কালো ধরা খুঁজেন, আমি ধরো মেয়েকে বিয়ে করব। ও বন্ধু, তুমি ধরো মেয়েকে বিয়ে করবে, কালো মেয়েকে কে বিয়ে করবে? যদি ধলোর এত দাম হয়, যদি কালোর এত দাম না হয়, তুমি চুলে খেজাব করো কেন? কেন খেজাব করো? চোখের মণিটা কি কালো, আপনার চুলটা কি কালো। তাহলে কালো যদি এত খারাপ হয়, চুল পাকলে আপনার মাথায় কেন ব্যথা হয়? কুলুপ লাগাচ্ছেন, শরম লাগে না? কালো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না, চুলকে কালো করছেন কেন? কালো খারাপ তো। কি আজীব আজীব তামাশা ভাই। পরিবার গঠন করো, আমি আসছি ওই দিকে, থামেন। আমার বন্ধুগণ, আবু মুসা জানজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বিয়ে যখন হয়ে গেল, আমার শ্বশুর বলছেন, জামাই বাবাজি আমি ঠিকই বলেছি, শোনো আমি কেন বলেছি অন্ধ। আমার মেয়ে আজ পর্যন্ত, বড় হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত মাহরাম ছাড়া, গায়ের মাহরাম কোন পর পুরুষকে কখনো আমার মেয়ের চোখ দিয়ে দেখেনি। জোরে বলো আমি এই জন্য চোখের অন্ধ বলেছি। আমি কেন বাবা বলেছি? আমার মেয়ের মুখ দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত, হাদিস, ভালো কথা বাদ দিয়ে আমার মেয়ে জিন্দেগিতে অশ্লীল কথা, খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের করেনি। আমি এই জন্য মেয়েকে কানে বধির বলেছি। আমার মেয়ে
আমার মেয়ে বড় হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার মেয়ে কান দিয়ে কোনোদিন খারাপ জিনিস আমার মেয়ের কানে শ্রবণ করেনি। আর আমি এর জন্য তাকে পায়ের খড়ি বলেছি, ল্যাংড়া বলেছি। আমার মেয়ে কোনোদিন পা দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করবার জন্য বিনা কোনো উদ্দেশ্যে বাইরে যায়নি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন বলুন, আবু মুসা জাহাঙ্গীর কপাল খুললো না বন্ধ হলো? খুললো। আবার শুনুন, এই ফ্যামিলি থেকে আপনারা যাকে চিনেন, আমরা যাকে চিনি, সারা জগৎবাসী যাকে চিনে, গৌসুল আজম মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রব্বানী শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হচ্ছেন তাদের সন্তান। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সেই মেয়ের নাম হচ্ছে হযরত ফাতেমা রাহিমাহুল্লাহ তাআলা। ওই ফাতেমার মুসা জাহাঙ্গীর মধ্য দিয়ে আব্দুল কাদের জিলানীর জন্ম হলো। আপনি বিয়ে করবেন নায়িকার মতো মেয়েকে, যে সারা জিন্দগি পরপুরুষের কাছে চেহারা দেখা দিয়েছে, মাহারাম গায়ের মাহারাম কিছু বুঝেনি, মোবাইল নিয়ে সারাদিন হ্যালো হাই করেছে, কটা যে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ছিল আল্লাহই জানে। আপনি সেই মেয়েকে বিয়ে করবেন, মেয়েকে বিয়ে করে আবার আপনি বলবেন আমার যেন সুখ হয়। তোমার সুখেও ঝাঁটা, তোমার কপালেও ঝাঁটা। সুখ হবে? সুখ হবে না। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত আমরা করব। বলতে চাই, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা বিয়ে করো। মানুষ বিয়ে করে চারটা গুণ দেখে। কেউ বিয়ে করে বংশ দেখে, কেউ বিয়ে করে সৌন্দর্য দেখে, কেউ বিয়ে করে পরেশগার দেখে, আবার কেউ বিয়ে করে সৌন্দর্য দেখে, পরেশগার দেখে, বংশ দেখে, সম্পদ দেখে। আমার উম্মত, আমি নির্দেশ দিয়েছিল তিনটাকে ছেড়ে দাও, সৌন্দর্য ছেড়ে দাও, বংশ ছেড়ে দাও, তোমার সম্পদ ছেড়ে দাও। তুমি তোমার ওই যে মেয়েটাকে বিয়ে করবে পরেশগার দেখে বিয়ে করো। ধরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনার পরেশগার মেয়েকে যদি আপনি বিয়ে করেন, পরেশগার মেয়েকে বিয়ে করলে আপনি যদি তাকে কলার কাছে তলেও আপনি নিয়ে থাকেন, মেয়ে কোনো কমপ্লেন করবে না, বলে আল্লাহর শুকরিয়া, আল্লাহ আমাকে যেখানে রেখেছেন আমি সেখানে খুশি আছি। মেয়ে খুশি থাকবে। পরেশগার মেয়ে না হলে আপনার জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়ে মারবে। আপনি সারা জীবন ভালো খাওয়ালেন, আপনি 5 স্টার হোটেলে ঘুরতে নিয়ে গেলেন, হাজারদুয়ারি ঘুরতে নিয়ে গেলেন, বেঙ্গালোর কাশ্মীর ঘুরতে নিয়ে গেলেন, আপনার বউকে খুব সুন্দর করে রাখেন, একদিন যদি কষ্ট দিয়ে রাখেন, বলবে এর বাড়িতে সেদিন দিলে সুখ পেলাম না। সারা জীবনের সবকিছু শেষ, একদিনে শেষ। এতদিনের ভালোবাসা শেষ। এটা কেন? এটা ফাতেমার মতো মেয়ে নয় বলে, রাবিয়া বসরির মতো মেয়ে নয় বলে, আম্মা আয়েশার মতো মেয়ে নয় বলে। সুতরাং বন্ধু, আপনার কাছে আমার বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ, আপনার কাছে অনুরোধ সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে বিয়ে করতে গেলে নতুন ভালো পরেশগার মহিলা দেখে বিয়ে করতে হবে। কালো দেখে নয়, ধলো দেখে নয়, কিচ্ছু দেখে নয়, বিয়ে করতে হবে পরেশগার দেখে। যদি বিয়ে পরেশগার থেকে করতে পারেন, আপনিও পরেশগার হন, স্ত্রীও পরেশগার হন, ইনশাআল্লাহ আমাদের পেট থেকেও আব্দুল কাদের জিলানী আসতে পারে, আবু হানিফা আসতে পারে, আশরাফ আলী থানভী আসতে পারে না? আর যদি সেটা না করেন, তাহলে মাইকেল জ্যাকসন আসতে পারে, ডোনাল্ড ট্রাম্প আসতে পারে, ইহুদি খ্রিস্টান আসতে পারে। আপনাকে আপনাকে আব্বা বলবে না আপনার সন্তান, আপনাকে আব্বা বলবে না, আপনাকে সালা বলবে, মাকে সালি বলবে, শাশুড়িকে আম্মা বলবে, শ্বশুরকে আব্বা বলবে। হয় না এরকম? হচ্ছে না ভাইরা আমার? তাই করজোরে মিনতি করে বলছি, আজকে আফসোস নিয়ে বয়ান করছি আপনাদের কাছে, আমাদের সমাজকে সুন্দর করে ঢেলে সাজাতে হবে। এই জন্য যত লোক আমরা হারাম খাই, তওবা করি, আর বিয়ে যখন আমরা করব, বিয়েটা হচ্ছে একটা ইবাদত। আমি আপনাকে একটা কথা বলি, আমি তো নিজে বিয়ে খাওয়া থেকে সম্পূর্ণ নিজেকে বিরত রেখেছি। নিজের ভাই, নিজের বোন কারো বিয়েতে আমি অ্যাটেন্ড করিনি। আমি বিয়ে খাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। কেন জানেন? বিয়েতে আপনারা যে বউ দেখতে যান, আচ্ছা কি করে আপনার বউটা ভালো হবে বলুন? আপনি যাকে বউ দেখতে, আপনি বিয়ে করবেন, আপনি দেখবেন আপনার বোন যাবে, আপনার মা যাবে, আপনার বাবাকে আপনি বউ দেখতে গেলেন, আপনার 4টা-5টা বন্ধু নিয়ে বউ করতে গেলেন। আমার কাছে এমন রিপোর্ট আছে, বন্ধুর বউ দেখতে গিয়ে বলছে বন্ধু বউটা ভালো না, বিয়ে করিস না, ওই মেয়েটাকে নিজে বিয়ে করে বসে আছে। হয় না? কি হয় না? আরে বাপ বেটার বিয়ে করতে, বউ দেখতে গিয়ে শ্বশুর বিয়ে করে বসে আছে। শরম করা উচিত।
আপনার বাবার মাহারাম তখন হবে বিয়ে হওয়ার পর। আপনার বাপ যাবে না, আপনার বাপটা খালি বাড়ি দেখবেন, ঘর দেখবেন, পরিবেশ দেখবেন, ফ্যামিলি দেখবেন, বউ দেখবেন। আপনি একটু আর খোলা মারা দেবেন, আপনার বোন, আপনার ভাবি, আপনার চাচি, আপনার খালা, আপনি বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে বউ দেখালেন। ভাই তরকারিতে যদি সবারই নজর পড়ে, কার বদ নজর পড়ে গিয়ে তরকারি খাবেন পাতলা লাগানো শুরু হয়ে যাবে। পাতলা পায়খানা শুরু। আপনার বউকে যে শত শত লোককে দেখালেন, আবার অনেকে আধুনিক যুক্ত মানুষ, মডার্ন মানুষ, নিজের বউকে বিয়ে করার পরে চুল খুলে মোটর সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে, আর লোকজন চলে গেল, মেয়ে দেখ কত সুন্দর চলে গেল। দেখ আপনার বউকে আপনি দেখাবেন তো, আপনি দেখবেন, কাউকে দেখাবেন। আরে বেহায়া, তোমার বউয়ের পেট থেকে সন্তান ভালো কেমন করে হবে? নিমের গাছ থেকে আম কি আর আশা করা যায়? নিমের গাছ থেকে আম আশা করা যায় না। বিয়েতে থোপড়া করছেন, আপনাদের থোপড়া হয় না? থোপড়া হয়। হ্যাঁ, কথা আমাকে হাজির দেখানো, কথায় থোপড়া পেলেন আপনি। আচ্ছা বলুন, জোহরের ফরজ নামাজ কয় রাকাত? 4 রাকাত। 6 রাকাত পড়লে কি অসুবিধা? হ্যাঁ হবে না কেন? বেশি আমি তো খারাপ কাজ করিনি, নামাজ পড়েছি, হবে না? আচ্ছা আমরা আজান দিই না? এবার আজানে যদি কাউকে দেখেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, শুনবেন? আজান হবে কেন? কি ভুল করলো? হ্যাঁ 4 বার বললো। কয়বার বলেছে? 4টা। দুবার বললাম, কিন্তু লাগবে কবার? 4 বার। আপনার সেই মতো বিয়ে হচ্ছে ইবাদত। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আচ্ছা আপনি মেয়ে দেখতে গেলেন, পছন্দ হয়ে গেল, আপনার বাবা মেয়ের বাবার সঙ্গে বসে একটা দিন তারিখ ফাইনাল করে নিল, ফাইনাল করে নিয়ে আপনার সুন্দর করে জুমা মসজিদে শুক্রবার দিন সবাইকে ডেকে হেঁটে বিয়ে হয়ে গেল। আপনি আবার যান লোকজনকে নেন দিন জবাব করতে, যান নাই ভাই ভাই কি খালি খাবার বুঝছি, হ্যাঁ মৌলভী সাহেবরাও কিছু বলে না, খালি গিয়ে 500 টাকা 1000 টাকা পকেটে ঢুকলো, বিয়ে করে চলে আসলো, এরাও কিছু বলে, এই একটু বলে তাও খারাপ হয়। আপনি দিন জব কেন করবেন? কিসের দিন জব? মেয়ে পছন্দ হয়েছে, বাবা দুজন বাবা বসবে, 20 পয়সা তারিখ ঠিক করবে, তারিখ ঠিক করে দুটো সাক্ষী রেখে, উকিল টুকিল বাদ, দুটো সাক্ষী রাখবেন, সাক্ষী রেখে সুন্দর করে বিয়েটা হয়ে যাবে। সুন্নাত অনুযায়ী বউকে নিয়ে আসবেন, সেই দিনই ঘর দিবেন। আবার আমাদের দিয়ে কি হয়, ঘর টর দেয় না, 2-4-5-10 দিন পর ঘর দেয়। আরে ভাই আপনার ওলিমা করা সুন্নাত, আপনি বউকে যদি ঘর না দেন আপনার ওলিমাই তো হবে না, আপনার ওলিমাই তো হবে না। আপনি সুন্নাত অনুযায়ী বিয়েটা করেন, ঘরটা দেন, সকালবেলা গরিব মানুষগুলোকে দাওয়াত দিবেন। আমরা কি দেখি জানেন? যার মুখ ঠিক না, চিকন খুব, যার মুখটা দেখতে ভালো, মানে যার বাড়িতে পয়সা টয়সা খুব ভালো আছে, ভালো বড় হাজিরা দিয়ে পাওয়া যাবে, আমার নাম হবে, হাই হ্যালো যে করতে জানে, ওকে দাওয়াত করি। আমার পাশের বাড়ি একটা গরিব মানুষ, মাছ পায় না, মাংস পায় না, কিচ্ছু পায় না, আমরা তাকে দাওয়াত করি না। আমাদের আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, যেই ওলিমাতে গরিবের অংশগ্রহণ থাকে না, সেই ওলিমাতে কোনো সেই ওলিমা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাই না। আবার কি হয়, ডিজে ফিজে আমি যাবি বাজে, মৌলভী সাহেবকে ডাকে, মৌলভী সাহেব বসে থাকেন, আপনার কাজ তো ডিজে বন্ধ করা নয়, আপনার কাছে যে বিয়ে পড়া, একটু বসেন, ডিজে বাজছে বাজো, বিয়েটা পরে আপনি চলে যাবেন। মৌলভী সাহেব যদি বলতো, ইমাম সাহেব যদি বলতেন, তোমার চাকরির গুষ্টি কিলাই, আমি তোমার বাড়িতে ডিজে বাজছে বিয়ে পড়াবো না, সমাজ যদি সর্দার বড় বলতো ডিজে বাজছে যাবো না, তবে সমাজ রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যেত। যারা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং ফ্যামিলিকে তৈরি করতে গেলে সর্দার বড় শিক্ষিত, বড় শিক্ষিত, আলেম ওলামা সবাই যদি দাঁড়িয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ রাতারাতি আমাদের সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব। সুন্দর করে বিয়েটা করতে হবে। কিসের ছোকরা, কিসের দিনজন? জামাই মেয়েকে একবারে ওই বৈঠকখানাতে রেখে মিষ্টি খাওয়ানো, খিলানো, ফুল দেওয়া, বিয়ে ঘেরা, কত কিছু আমি যাবে আনতাম। আপনার বিয়েটাই যখন হারাম হয়ে গেল ভাই, বিয়ের পদ্ধতিটা খালি বিয়ে পড়াটা বাদ দিয়ে সবে হারাম কাজ করলেন, আপনার বাড়িতে সন্তান আসবে কি করে ভালো? আপনার সন্তান কেমন করে আসবে? আবার হলো তো হলো, সন্তান জন্ম নেওয়ার পরে এখন তো সব হাসপাতাল, আল্লাহর প্রতি কোনো ভরসা নেই, তাওয়াক্কুল নেই, কিছু নেই। হাসপাতালে বউয়ের বাচ্চা হলো, বাচ্চা হওয়ার পরে বাচ্চা বাড়িতে নিয়ে আসলো, বউয়ের আর সন্তানের কানে আজানটাও দিতে পারে না, আজানও দিতে পারে না, বলছে হাসপাতালে হয়েছে দিতে পারেনি। কেন দিতে পারেননি? আপনি প্রথমে কাম খারাপ করলেন। আপনি আজানটা দেন, আপনি কোন আল্লাহওয়ালাকে দেখ, আপনি আল্লাহওয়ালা মনে করেন, তার মুখে খেজুর কিংবা মধু চিবিয়ে রসটা তার বাচ্চার মুখে দিবেন, তাহমিদ করবেন। 7 দিন হয়ে গেলে আকিকা করবেন, চুল কেটে ওজন করবেন, ওজন করে সেই পরিমাণ চাঁদি কিংবা সোনা দান করে দিবেন।
বড় হবে আপনার ছেলে ABCD ক খ গ ঘ শিখবে না। আপনার ছেলে যখন কথা বলতে শিখবে, আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনার সন্তানকে শিখাবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা দিবেন, রাসূল সম্পর্কে ধারণা দিবেন। তাহলে আপনার সন্তানটা, আর অনেক মা বোন বলে বেটা কাঁদিস না, শিয়াল আসলো, বাঘ আসলো, কুকুর আসলো, বলে না? আচ্ছা, আপনি যখন শুরু থেকেই কুকুর শিয়ালের ভয় আপনার ছেলেকে দেখালেন, তা আপনার ছেলে তো কুকুর শিয়ালকেই ভয় খাবে, আর আপনাকে তো ভয় খাবে না, আল্লাহকেও ভয় খাবে না। আপনি কুকুর শিয়াল না বলে বেটা কাঁদিস না, উপরে আল্লাহ আছে, আগুনে দেবে। কুকুর শিয়ালকে ভয় না, আগুনে দেবে। আপনি যদি এরকম করে কথা বলেন, তাহলে আপনি বলুন আপনার সন্তানটা যদি এভাবে করে আপনি কাজটা করেন, তবে আপনার সন্তান খারাপ হবে না। সুতরাং আপনি যদি চান সমাজের একটা রত্ন করে আপনার সন্তানকে তৈরি করব, আপনার সন্তান হোক হাফিজ, হোক ইঞ্জিনিয়ার, হোক প্রফেসর, হোক ডাক্তার, হোক আর কিছু, আপনি বাড়ি থেকে সততার সঙ্গে আপনার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করেন। কোথায় যায়, কোথায় মেশে, কার সঙ্গে মেশে লক্ষ্য করেন। আপনার সন্তানকে হাফিজে কোরআন তৈরি করেন, আপনার সন্তানকে আলেমে দ্বীন তৈরি করেন। প্রত্যেক সন্তানকে হারাম হালাল শেখার জানার মতো করে শিক্ষা দেন। এরপরে আপনার সন্তান যদি ইঞ্জিনিয়ার হয়, ডাক্তার হয়, আপনার সন্তান প্রফেসর হয়, থানার আইসি হয়, ওসি হয়, ঘুষ খাবে না, ঘুষ খাওয়াবে না, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করবে। ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করে আপনার সন্তানটা আপনার কাছে যে সালাম করবে, আপনার স্ত্রীর জুতোটা সোজা করে দেবে, আপনাকে মা বলবে, বাবা বলবে, আপনাকে পরিপূর্ণ আদব করবে। শুধু এটাই করবে না, আপনার সেই সন্তান যখন জান্নাতে যাবে, আপনি সহ আপনার বংশের 10 জন লোককে জান্নাতে টেনে নিয়ে যাবে। যদি বলুন সুবহানাল্লাহ। কি ভালো লাগছে? শেষ করবো না চলবে? চলবে? শেষ করবো? লোক আছে অনেক লোক। ভাইরা আমার, বলছিলাম আর আধা ঘন্টা বলবো। বলছিলাম তাহলে আমরা আজকে শপথ নিই, আমরা আজকে শপথ নিই যে যাদের বিয়ে হয়নি, যারা ছেলে মেয়ের বিয়ে দেননি, তারা সুন্নাত অনুযায়ী সন্তান সন্ততির বিয়ে দেবেন, মেয়েদের বিয়ে দেবেন। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে শুধু নয়, তাদেরকে আদর্শ শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন, কোরআনে কারীম শেখাবেন, বেহেশতে দেওয়ার শিক্ষক দিয়ে পড়াবেন, পর্দা নশি বানাবেন, সিম্পল বরখা নেবেন। আর আমার আজকে আমি তো আপনাদের কাছ থেকে শুনেই বলছে বরখা যত সুন্দর, তো বরখা বলছে কত সুন্দর রে। কি আগে একটা গান শুনতেন না, বরখা পড়া আবু না? আল্লাহ হেফাজত করুক, আল্লাহ হেফাজত করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের বরখা হবে সিম্পল, সাজসজ্জা বাইরে যাওয়ার জন্য হবে না। এরকম একটা ফ্যামিলি, আমি হঠাৎ পাড়ার লোকজনকে, আপনার সব জায়গার লোকজন এখানে এসছেন, তাদেরকে বলবো ভাই সময় খুব খারাপ। আমাদের ফ্যামিলি ভালো হওয়ার না হওয়ার জন্য, আমাদের পরিবেশ ভালো না থাকবার জন্য আজকে আমরা দেশে থেকেও, দেশের জন্য রক্ত দিয়ে আজকে আমরা দেশে থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলছি, বিশ্ব থেকে আমাদের অধিকার হারিয়ে ফেলছি। সুতরাং ফ্যামিলির মাধ্যমে একটা সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করবো। যদি বলি ইনশাআল্লাহ, যদি সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ কোনো ঘুম না থাকে, ইনশাআল্লাহ ঘুম থাকলে কিন্তু বিপদ, পকেট কাটবে, পকেট। ইনশাআল্লাহ ঘুম থাকলে পকেট কাটবে, পকেট কাটছে আমাদের, বুঝতে পারছেন না আপনি? ইনশাআল্লাহ ঘুম আছে, ওজনে পকেট কাটছে, যাদের সঙ্গে পকেট কাটছে, প্রধানমন্ত্রী পকেট কাটছে, রাষ্ট্রপতি কাটছে। আবার একটা অ্যাপ তৈরি করেছে, আপনি একটা SMS লিখবেন তো জানতে পারবেন, আপনি খালি কথা বলছেন জানতে পারবেন। আপনার পকেট কাটছে, কারণ ইনশাআল্লাহ কি লেগেছে? ঘুম লেগেছে। সুতরাং ফ্যামিলি মেইনটেইন করুন, আল্লাহর নবীর সুন্নাত অনুযায়ী। এটা আরো অনেক কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি ওদিকে যাবো না, যেহেতু আমার দ্বিতীয় আয়াত আছে। আমি সেদিকে গিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমি আমার শেষের দিকে টেনে নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। তো আমি এতটুকু বললাম, বাকি যেটা থাকলো সেটা হায়াত বাকি, তো মেলাকাত বাকি। আমি দ্বিতীয় আয়াতে এবার যাবো তাফসীর করার জন্য। এবার দেখুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
الله لا إله إلا هو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله